welcome all of you for this program, the launch of our new program, BA Public Policy. This program to all the youth who are aspiring for civil service examinations and also to specialize in this. So that is why we have welcomed all of you from the press and media. So I welcome all of you for this great start. Always the great start is a small program. It is it's starting in this hall today, but over the period of many years you will remember this program when you see the outcome of these programs. So today's program, the details will be given by the people here. This is a very famous program in many universities, but in select universities. So our B.S. Abdurrahman Crescent Institute of Science and Technology is proud to offer this program. We have a great hope for this program. BA Public Policy is also very popular in advanced countries because they deal with many sections of the society. So if you go to the countries like the United States, Western Europe and all that, it is a good program. Many people go for it. So one part is BA Public Policy, and people who study this are the one who deal with peace building and conflict resolution. It is on a large political scale. You know that today for India, we need, these are all the skills that are required for that. Then these people deal with human rights also, health care, poverty alleviation, energy, environment, anything that you have to deal with the public comes under BA Public Policy. This is one part of it. The other part of it is preparing the aspirants for civil service and other competitive examinations. We know that even though it is very popular, especially in Tamil Nadu, many potential candidates, they do not know how to approach this. As a result, they waste a lot of time. So by studying BA Public Policy and also preparing for the civil service and competitive examinations, the candidates can be very successful with the guidance of all the eminent people who are here. At the same time, their families also can save a lot of time and energy instead of first finishing some degree and then preparing for those examinations. All the details will be given by our people here. So I welcome all of you. Thank you very much. Here, Dr. Santosh Babu sir, State Lincerian, and other dignitaries of the dais, எல்லா ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இப்போ இந்த BA Public Policy அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ், இவ்வளோ கோர்ஸ் இருக்குது, இந்த கோர்ஸ் எதுக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி, இந்த கோர்ஸுக்கு இவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கும் ஒரு சின்ன பதில் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு எல்லாமே நமக்கு தெரியாமலே பப்ளிக் பாலிசி, பப்ளிக் அஃபேர்ஸ்ன்றது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு கலந்த ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம வாழ்றதே ஒரு சோஷியல் கான்ட்ராக்டில் தான். அது என்ன சார் நாங்கள் கான்ட்ராக்டே போடலையே, நீங்கள் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்கிறீங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரே பதில் தான். நம்ம ரோட்டில் வரும்போது அந்த ரோடு ஒரு அரசாங்கம் நமக்காக போடுது. அந்த ரோடை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த அரசாங்கத்து கூடவே நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு வரி கட்டும்போது அந்த அரசாங்கத்துக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம், நாங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு கட்டுறோம், அதுக்கு ரிட்டனாக நீங்கள் எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பண்ணணுன்ற ஒரு கான்ட்ராக்டில் தான் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஓடுது. இந்த புரிதல் நமக்கு இருக்கணும். நம்ம ஒத்துக்கிறோமா இல்லையோ, அந்த சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். தினநித்தியம் அரசாங்கம் கூட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். அது அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை, பப்ளிக் பாலிசின்னு வரும்போது மக்களை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம இந்த துறை நம்மளை சூழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதனால இந்த துறையை நம்ம புறக்கணிக்கவே முடியாது. ரொம்ப காலமா இதை நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்தது கிடையாது. ஆனா நீங்க வெளியே சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி பெரிய நாடுகள், கொஞ்சம் வளர்ந்த நாடுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா
இந்த துறையை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த துறையில இருக்கிற ஒரு வல்லுநர்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்க கொண்டு வருவாங்க. இன்னைக்கு அரசாங்கத்துக்கு வந்த பல பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல புரிதல் இருக்காது. அவங்க ஏதோ ஒன்று படிச்சிருப்பாங்க, கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க, அரசாங்கத்தை வந்துருவாங்க, அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கற்றுப்பாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு 50 ஆண்டு காலம் நம்ம வந்து நம்ம நாட்டில் விடுதலை ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாணவர்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லி தந்தோம்னா அருமையான ஒரு ஆட்சியாளர்களை நம்ம உருவாக்க முடியும். இதுதான் ஹோல் பாயிண்டே. அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற கோர்ஸ்ல எல்லாத்த விட இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸ் இந்த பப்ளிக் பாலிசி கோர்ஸ் தான். இன்னைக்கு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சார், இதில் என்ன பண்ணிட முடியும் பப்ளிக் பாலிசியில் அப்படின்னா, நம்ம சென்னையில் ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்தது, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த வெள்ளம் வந்தபோது ஒரு ஆச்சரியம் எல்லாருக்கும். சென்னையில் மழை வர்றது சகஜம் தான், ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் எப்படி வந்தது, எல்லாருடைய சாமானியர்களோட ஒரு ஒரு நிலவரமே தத்தளிக்கும் அளவுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எல்லாரும் சொன்ன அரசாங்கம் சரியா பார்க்கல பண்ணல. அது என்ன சரியா பார்க்கல பண்ணலன்றது நம்ம சரியா சொல்ல மாட்டோம். பப்ளிக் பாலிசியில இதுக்கெல்லாம் படிப்பு இருக்கு. டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றது ஒரு பெரிய படிப்பு. அதுக்காக எப்படி நம்ம வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறது, அரசாங்கங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம், டிசாஸ்டர் எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணலாம், வரும் முன் எப்படி காப்பது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த படிப்புல இருக்கு. இந்த பாலிசி, இந்த பப்ளிக் பாலிசி விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் இதை ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ஏரியாலே படிக்கும் போது மாணவர்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு தெளிவு வரும். அப்போ ஒரு ஆசையும் வரும், இந்த ஆட்சியாளர் பணிக்கு நம்ம போனோம், இந்த மக்கள் சேவைக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னு ஒரு தெளிவான ஒரு பாதையும் வரும். இரண்டாவது, இதெல்லாம் இல்லாமலே நிறைய தந்தை தாய்க்கு நம்மளுடைய கல்ச்சர்ல என்ன பழக்கம்னா, நம்ம பையன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அரசாங்க அதிகாரி ஆகணும்ன்றது ஒரு கல்ச்சர்ல ஒரு ஆசை. என்ன சின்ன வயசுல எங்க அப்பா அம்மா அப்படிதான் சொல்லி வளர்த்தாங்க, நீங்க பெருசா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், அந்த மாதிரிதான் இப்பவும் இருக்குன்னு நம்புறேன். ஆனா என்ன படிக்கணும்னு யாருக்குமே தெரியாது. நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, சார் பையன் வந்து உங்களை மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், ஆனா என்ன படிக்கணும்னு சொல்ல கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்ப நமக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும், என்ன கைட் பண்றது, அவரை பிசிக்ஸ் படிக்க சொல்றதா, கெமிஸ்ட்ரி படிக்க சொல்றதா, அவர் ஆட்சியாளர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு, அவருக்கு என்ன நம்ம கைட் பண்ணது எனக்கே தெரியாது. அப்ப என்ன நான் கைட் பண்ணுவேன்னா, ஏதோ ஒண்ணு படிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம், அப்படிதான் நான் இது வரைக்கும் கைட் பண்ணி பழக்கம். ஆனா இந்த பாலிசி, பப்ளிக் பாலிசி கோர்ஸ் வந்த உடனே எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை. அதாவது நீங்க ஆட்சியாளர் பணிக்கு போகணும், ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும், இந்திய அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து வேலை செய்யணும்னு நினைச்சா இந்த கோர்ஸை படிங்க, ஈஸியா நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து மறுபடியும் வந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Our registrar and additional registrar has explained about the importance of the program and how it evolved and how the curriculum and syllabi are designed. I would say that the services being rendered by our retired IAS officers in promoting this program is very, very significant, because they know the nuances of the public service and administration, how to prepare the students to become the leaders in the country. I won't say that only IAS, IPS are leaders. We are leaders in all aspects. It may be in the house, it may be in the class, it may be in the school or the college or in our organization. One way or other, we are leader. So the speciality of the program is to inculcate the leadership quality. Actually, in our campus, it is a multidisciplinary campus, the P.S. Abdul Rahman Crescent Institute of Science and Technology. We have engineering program along with the arts and science, law, pharmacy, architecture, management, and so many other. துறை நண்பர்களுக்கு பிரத்யேக வணக்கம். Because this is a press meet, it has gone in a different way. But உங்களுடைய the Crescent University, it stands for excellence. அதுதான் வைஸ் சான்சலர் பேசியது, டாக்டர் பி முகமது. எல்லாரும் பேசினாங்க பப்ளிக் பாலிசி பற்றி. பிஏ பப்ளிக் பாலிசி ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டி மட்டும்தானே. பப்ளிக் பாலிசி இஸ் தேர் இன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. நாங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கும்போது இஃப் யூ ஆஸ்க் எனிபடி, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரு டிகிரி இருந்தால் போதும். அது பிபிஏ இருந்தார், எம்பிபிஎஸ் இருந்தார், இன்ஜினியரிங்காக இருந்தார், ஏதாவது ஒரு டிகிரி இருந்தால் போதும். தட்ஸ் த பேசிக் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் தானே பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே என்ன பண்ணுறதுன்னு சசிகாந்த் சொல்லி மாதிரி தென்
இதெல்லாம் இருக்கையா 6th ஸ்டாண்டர்ட் முதல் 12th வரைக்கும் NCERT கிளாஸஸ் அது படிக்கணுமா? 6ஆம் கிளாஸ் IASக்கா? 6ஆம் கிளாஸ் முதல் 12ஆம் கிளாஸ் வரை உள்ள சோஷியல் ஸ்டடீஸ், சிவிக்ஸ், சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, இதெல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ், இதெல்லாம் உள்ளடங்கிய ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ் தானே அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல, ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்ல. அது ஒரு எலிமினேஷன் ப்ராசஸ். ஒரு 15 லட்சம் பேர் எழுதும், அது சீரியஸ் இல்லாதவங்களே வெளியாடணும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செலெக்ஷன், அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு அப்போ நமக்கு அது படிக்கணும் இது படிக்கணும் எல்லாம் தெரியணும் ஒரு ஆசை இருக்கும். பட் குவிசிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறேன், ஜுவாலஜி படிக்கிறேன், அந்த ஒரு ஏரியாவில் மட்டும்தானே அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும். whereas the requirement for government, அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பணியாளர், அது IAS ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் பியூனாக இருந்தாலும் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக தெரியக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வேணும். சசிகாந்த் சொல்லி மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை காலையில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியது முதல்ல ஈவினிங் படுக்கிற வரைக்கும் அரசாங்கம் நம்ம கூட இருக்கு. ஐ கீப் சேயிங் திஸ். ப்ரெடிக்டிவ் கவர்னன்ஸ் சொல்லி வந்து கொண்டு வந்தாங்க. பர்த் முதல்ல டெத் வரைக்கும். நீங்க பர்த் எடுத்தா பர்த் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். டெத் வந்தா நம்ம பிறந்தா இறந்து போகணும், டெத் சர்டிஃபிகேட். டெத்துக்கு அப்புறம் லீகல் ஏர் சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்கு. அரசாங்கம் கூட இருக்கு. அரசாங்கம் என்ன? பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு காலத்துல கௌட்டில்யாஸ் அந்த காலத்துல வர 2-3 விஷயங்கள் தானே பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தது. ஒன்று லா அண்ட் ஆர்டர், இன்னும் ரெவென்யூ கலெக்ஷன். இது ரெண்டும் அரசாங்கம். பட் இப்போ அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவ்வளவு வைட் ஆச்சு. எனிதிங் தட் டச்சஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அதுதானே இந்த பப்ளிக் பாலிசியிலும் சொல்றது. எஸ்பெஷலி இன் a democratic country like us, ours. Geography, civics, psychology, sociology, public administration, every what's called judicial system, எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ரவுண்டட் பர்சனாலிட்டி உருவாக்குறதுக்கு இந்த முடிவு ஒரு பெரிய முடிவா இருக்கு. ஐ ரியலி கங்க்ராச்சுலேட் Crescent University for taking this big step. I hope other universities follow this. தமிழ்நாடுக்கு இது பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. தமிழகத்தை நம்மளோட இளைஞர்களுக்கு இது பெரிய வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பினை நம்ம எல்லாம் வரவேற்கிறோம். ஊடகத்துறை நண்பர்கள் இதனை மேக்சிமம் மக்களுக்கு இடையில் போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளை முடிக்கிறேன். நன்றி. My dear friends, this program BA Public Policy, I would say this is a dream, right? Why exactly this is a dream? Say for example, normally we say, right, it means normally when I talk about BA, any program called as BA, by the time we say BA, it means it is not recognized. Nowadays, slowly, steadily, the momentum is increasing, right? Unfortunately, last few decades, right, we were almost seeing a kind of polarization in almost education. Say for example, only few degrees students take up for their undergraduation. Somewhere we feel that education should be diversified, right? It is not that only one or two sectors should grow, right? We need overall development of this education, right? This is one aspect. Again, somewhere recently the trend is very, say for example, positive, it is promising, right? Say for example, more students are opting for arts and science. Rather, I should say, this arts and science itself is a beautiful subject. So one thing somewhere, right? We should encourage students coming for arts and science, and with a promise telling them that arts and science, right, say for example, will also give you a lot of opportunities like other degrees, what exactly is meant to be. So in that regard, I strongly believe that BA Public Policy, right, will be one of the elite subject which will start putting the candidates towards BA again. Right. So, for example, normally students will not, say for example, normally they will not feel low going for a BA degree. Right. Because, say for example, when I talk about the trend of selecting the undergraduation in the entire country from part to part of the country, right, the psychology of the students is different. Right. So, slowly, steadily, we want to break the moment. இனிய காலை வணக்கம். BS அப்துல் ரஹ்மான் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தினுடைய நிகழ்வு இங்கு சிறப்பான முறையிலே துவங்கி இருக்கின்றது. இந்த நிகழ்விலே தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுக்கும் உரிய எம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் டாக்டர் ஏ பீர் முகமது அவர்களே,
Actually, our management, is very famous for its philanthropic work, and it is one way of extending our community service to this young generation. And moreover, you know that any state to be developed, we need leaders. And as a press people, you know that how many students are aspiring for the IAS in Tamil Nadu? Very few. Whereas if we can take the neighboring states, there are a lot of coaching centers, a lot of students who know that their priority is to enter into this premier position, the IAS, IPS, etc. So what is the focus behind and the main objective of this program is, we want our students, the students especially from the Tamil Nadu, should that have a sizable that representation in the group 1 services. Over and above, that everybody should get at least that represent in the government job, whether it may be a Tamil Nadu Public Service Commission or a UPSC or whatever it may be. I have served in so many that interview panel where